Dear students, in our last class we have mentioned the journal entries related to share forfeiture, reissue of forfeiture shares and transferring the balance to capital reserve account. And these were the three journal entries. First for share forfeiture, the entry is share capital account debtor, here debited with the face value. Then to share forfeited account, we will show the amount paid by the shareholder, and to share allotment account or call account, we will show the amount unpaid. Then secondly, the entry was reissue of forfeited shares. When we reissue these forfeited shares, the entry is bank account debtor, amount received will be shown. Share forfeited account debtor, we will show the discount on reissue. Then to share capital, face value. Then lastly, the entry was profit on reissue transferred to capital reserve account. The entry is share forfeited account debtor to capital reserve account. Now let us go through some of the problems related to this area. Mr. Hakim, to whom 100 shares of rupees 10 each issued, did not pay first call rupees 2 and final call rupee 1. Here he is issued with 100 shares of rupees 10 each, and he did not pay first call rupees 2, final call rupee 1. That is, he has paid rupees 7, did not pay rupees 3. His shares were forfeited and reissued at rupees 8 each fully paid up. It is issued at 8 each fully paid up means it is issued at a discount of rupees 2 because face value is rupees 10 and the company received rupees 8. So give journal entries. Here the entries are: first one, he has paid rupees 7 because he did not pay allotment amount, allotment rupees 2 and first call, sorry, what was the installment amounts? He did not pay first call rupees 2 and final call rupee 1. Okay, first call rupees 2, final call rupee 1. He did not pay this amount. That is, total 3 amount is 3 rupees is unpaid. So he has paid rupees 7. Here the journal entries are: first one, share forfeited account debtor, share capital account debtor, to share forfeited, to allotment or call. Here we will show to first call to final call. Okay, share capital we will show the face value rupees 10. So 100 shares are there, 100 into 10 rupees 1000. To share forfeited, amount paid, he has paid rupees 7. So 7 into 100, 700 will be shown as amount paid to share forfeited account. And to allotment or call, we will show to share first call. First call rupees 2. Okay, to first call rupees 200. Then to second call. Second call is also due. Okay, to second call 100 into 1, 100. So debit rupees 1000, credit rupees 700, 200 and 100. And these shares are reissued at rupees 8 per share fully paid. That is, it is issued at a discount of rupees 2. So the entry is bank account debtor rupees 8 into 100, that is 800, to share forfeited account debtor. So discount will be 2. So 200 will be debited to share forfeited account, and to share capital 1000, that is 100 into 10. Then next, profit transferred to capital reserve account. The entry will be share forfeited account debtor to capital reserve. Here we have received rupees 700, and out of this we have given discount of rupees 200. So 700 minus 200, 500 will be transferred to
capital reserve account, the entry is share forfeited account debtor 500 to capital reserve 500. Okay, these are the three journal entries related to share forfeiture and reissue. Okay, then let us go through another example. Mr. Gautam, to whom 300 shares of rupees 10 each issued, did not pay final call rupees 2. 300 ഷെയർസാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്, പക്ഷേ he did not pay final call rupees 2. His shares were forfeited and out of these the company reissued 100 shares. 300 ഷെയർ forfeit ചെയ്തെങ്കിലും the company issued only 100 shares at rupees 7 each fully paid. That is at a discount of rupees 3. Then give journal entries. Okay, so the amount unpaid is final call rupees 2. It means that he did not pay final call and he has paid rupees 8 because he did not pay final call. So 8 is paid, 2 is unpaid. The amount is 300 shares, and out of this the company reissued 100 shares at rupees 7 each fully paid. That is, it is reissued at a discount of rupees 3. Okay, then you have to note that the company forfeited 300 shares, but out of this only 100 shares are reissued. Okay, the journal entries are: first, share forfeiture. The entry is share capital account debtor. Share capital 300 into rupees 10, face value is rupees 10. Okay, 3000. To share forfeited, amount paid 300 into 8, 2400. Then did not pay final call. It is final call. Final call 300 into 2, 600. This is first journal entry. Share capital account debtor 3000, to share forfeited 2400, to share final call rupees 600, share forfeited. Next, 100 shares were reissued at rupees 7 per share fully paid. So bank account debtor 100 into 7, 700. Then share forfeited account, here we will show the discount. The discount is rupees 3. So 100 into 3, 300 will be given as discount. To share capital, total face value 100 into 10,000. This is second entry for a reissue. Whenever we pass reissue, we have to give another journal entry which is related to transferring the profit on reissued shares. Here in the first entry we have received share forfeiture amount rupees 2400. We have got 2400. Through the second entry we have given discount of rupees 300. So we have a balance of 2100, but it should not be transferred to capital reserve. We have to transfer only the profit on 100 shares. So in the third case, we have to show the amount only for 100 shares. That is, in the first case, the profit, the amount of forfeited was rupees 8. Is it clear? 8 rupees was paid. It is forfeited. Out of this, in the second case, the company have given discount of rupees 3. Second case, the company given discount rupees 3. So balance is rupees 5. The profit on reissued share is rupees 5. 5 into 100. So 500 rupees will be shown as profit. So share forfeited accounted to capital reserve, we will show 500. We have to note, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം 8 രൂപ കിട്ടി, 3 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു, ബാക്കി 5 രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന് ലാഭമുള്ളത്. 5 ഇൻറ്റു 100, 500 രൂപ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് 100 ഇൻറ്റു 8, ടോട്ടൽ കാണിക്കരുത്. 100 ഇൻറ്റു 8, 800,
100 ഇൻറ്റു 3 300, 800 മൈനസ് 300 500. ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് we will go through another example. Mrs. Indira, to whom 200 shares of rupees 10 each issued at rupees 11 each. ഇത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസാണ്. 10 രൂപയുടെ 200 ഷെയർ 12 രൂപക്കായിരുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഡിഡ് നോട്ട് പേ ഫൈനൽ കോൾ rupees 3. ഫൈനൽ കോൾ 3 രൂപ തന്നില്ല. ഈ 3 രൂപയിൽ പ്രീമിയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 3 രൂപയിൽ പ്രീമിയം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, പ്രീമിയം ഓൾറെഡി കമ്പനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കേസാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഷെയർസ് വർ ഫർഫീറ്റഡ്. ഈ ഷെയറുകൾ ഫർഫീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദ കമ്പനി റീ ഇഷ്യൂഡ് ദീസ് ഷെയർസ് അറ്റ് rupees 6 പെർ ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. കൊണ്ടും 6 രൂപക്കാണ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ്. ഈ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പ്രീമിയത്തിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെദർ പ്രീമിയം ഈസ് ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ഓർ നോട്ട്. കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീമിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നാണ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് നത്തിങ് ഈസ് മെൻഷൻഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഫൈനൽ കോള കിട്ടാത്തത് അതിൽ പ്രീമിയം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി റിസീവ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി പറയും ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് പ്രീമിയം ഈസ് ഓൾറെഡി കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. കമ്പനി ഓൾറെഡി പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് പ്രീമിയം ഈസ് കളക്റ്റഡ് നോ എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രീമിയം. പ്രീമിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻട്രീസ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മൾ പാറിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ എങ്ങനെയാണോ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതേസമയം ഇഫ് പ്രീമിയം ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്, പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഷോ പ്രീമിയം ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ rupees 3 മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രീമിയം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഷോൺ ഇൻ അവർ അക്കൗണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഷോ ഓൺലി rupees 3 റിസീവബിൾ ഇൻ ഫൈനൽ കോൾ. 200 ഷെയറിന് മുകളിൽ 3 രൂപ കിട്ടാനുള്ളത് മാത്രം കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദ എൻട്രീസ് ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ. നമ്മൾ ഇവിടെ 200 ഷെയർസാണുള്ളത്. 200 ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ 3 രൂപ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര രൂപ കിട്ടി? 7 രൂപ കിട്ടി. ആക്ച്വലി 12 അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീമിയത്തിന് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീമിയം കാണിക്കുകയില്ല. കമ്പനിക്കുള്ള 2 രൂപ പ്രീമിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ 200 ഷെയറിന് മുകളിൽ 7 രൂപ കിട്ടിയെന്നും 3 രൂപ കിട്ടിയില്ല എന്നുമാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഷെയർസാണ്, ഈ 200 ഷെയർസാണ് 6 രൂപക്ക് കമ്പനി റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രീസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇഫ് പ്രീമിയം ഈസ് കളക്റ്റഡ്. സോ ദ എൻട്രി ഈസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ. ഫേസ് വാല്യൂ 2000, 200 × 10 2000. ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് 200 × 7 1400. ദെൻ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ, അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് കോളാണ് റിസീവ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ. ദെൻ 200 × 3 600. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. സെക്കൻഡ് കേസ്, ദീസ് ഷെയർസ് ആർ റീഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് rupees 6 പെർ ഷെയർ. 6 രൂപക്ക് റീഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഇവിടെയും പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ 1200 200 × 6. ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് 6 രൂപക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 4 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ്. ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ലെറ്റർ 800 200 × 4 800. ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 2000. Then profit on reissue. Firstly we have received 1400. Then out of this 800 has given as discount. So balance 600 will be transferred to capital reserve account. Share forfeited account to capital reserve rupees 600. Okay, this is the case of premium if premium is collected by the company. But look at another example. Mr. Jafar, to whom 100 shares of rupees 10 issued at a premium of rupees 1 each.
1 രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് 100 ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ₹4 ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം. പ്രീമിയം അടക്കം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി 4 രൂപ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ₹2, 2 രൂപയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് 4 രൂപയിൽ പ്രീമിയം അടക്കമാണ് 4 രൂപ, അതായത് 3 + 1 ആണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ₹2, 2 രൂപയുടെ ഫസ്റ്റ് കോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹിസ് ഷെയർസ് വർ ഫർഫീറ്റഡ് ആൻഡ് റീഇഷ്യൂഡ് ദീസ് ഷെയർസ് അറ്റ് ₹8 ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. ഇത് 8 രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ 4 രൂപ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് 4 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി. 4 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. 3 + 1 ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി. ഫസ്റ്റ് കോൾ ₹2, 2 രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ. അപ്പോൾ 4 + 2 6. അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്ര ഉണ്ടാവും? 5 രൂപ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 5 രൂപയാകുമ്പോഴാണ് 11 രൂപയാവുക. 1 രൂപ പ്രീമിയത്തിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5 + 4 + 2 ഇത്രയായിരിക്കാം. കാരണം ഫൈനൽ കോളിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 4 2 6 രൂപയാണ് കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ₹5 ഇറ്റ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ₹4 ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ₹2 ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. ഇങ്ങനെ ആണ് 100 ഷെയർസിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഹിസ് ഷെയർസ് വർ ഫർഫീറ്റഡ് ആൻഡ് ദ കമ്പനി റീഇഷ്യൂഡ് ദീസ് ഷെയർസ് അറ്റ് ₹8 ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. ഈ ഷെയർ മുഴുവൻ കമ്പനി 8 രൂപക്ക് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ്. ഈ കേസിൽ പ്രീമിയം ഈസ് നോട്ട് റിസീവ്ഡ്. If premium is not received, it should be cancelled at the time of forfeiture and it should be shown at the time of reissue. Forfeit ചെയ്യുമ്പോഴും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കേസിൽ ആ ഒരു പ്രീമിയം കാണിച്ചിരിക്കണം. ബട്ട് ഇഫ് പ്രീമിയം ഈസ് റിസീവ്ഡ് നത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ. അപ്പോൾ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് അല്ലാത്ത കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ journal entry area. First, share capital account debtor. Share capital we will show always face value. Share capital ₹10. Okay. സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഡെറ്റർ. നമ്മൾ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആ പ്രീമിയം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം, കാരണം പ്രീമിയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ₹2. അങ്ങനെയാണല്ലോ ടോട്ടൽ 12 ₹2 അല്ല, ₹1. ₹1 രൂപയാണ് പ്രീമിയം. ഓക്കെ, ₹1. ദെൻ ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് വി വിൽ ഷോ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ്. എത്ര രൂപ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ്? ₹5 ആണ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? ₹5 ഈസ് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ്. ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കിട്ടാനുള്ള പൈസ, അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് 4 രൂപയാണ്, അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം അടക്കം 4 രൂപയാണ്. ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ₹2. ഫസ്റ്റ് കോൾ കിട്ടാനുള്ളത് ₹2. അപ്പോൾ 5 4 2 ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ 11 രൂപ കാണിക്കേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, നമ്മളിത് 100 ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. സോ 100 × 10 ₹1000 ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ₹100 സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം, ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് 500, ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് 400, ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ 200. ഇങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. 100 ഷെയർസ് ആണ്, 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദ നെക്സ്റ്റ്, റീ ഇഷ്യൂ ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ്. ഈ ഷെയർസ് നമ്മൾ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് റീ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ₹8. 8 രൂപക്കാണ് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ₹8. വി വിൽ റിസീവ് 8 രൂപയാണ് കിട്ടുക. ദെൻ ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മൾ കാണിക്കുക ഡിസ്കൗണ്ടാണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ റീ ഇഷ്യൂ. ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 10 രൂപയുടെ ഷെയറാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2 രൂപയാണ്.
വെറും 2 രൂപ കാണിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഇത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീമിയം കൂടി കാണിക്കും. അപ്പോൾ പ്രീമിയം 1 രൂപയുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 രൂപയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഫോർഫെയ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി 2 രൂപയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഈ 1 രൂപയെ പ്രീമിയം ഉള്ളൂ. 2 രൂപ 10 രൂപയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ. പക്ഷേ നമ്മളത് 10 കാണിക്കേണ്ടത് 11 രൂപയുടെ ഷെയറായി കാണിക്കും. കാരണം അത് ആദ്യത്തെ ആളിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 8 രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 രൂപ അയാൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതായി കാണിക്കുക. അപ്പോഴാണ് 11 ആവുക. ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ₹10 ഫേസ് വാല്യൂ 10 രൂപ. ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ₹1 അല്ലേ, 1 രൂപയാണ് പ്രീമിയം, 2 രൂപയല്ല, 1 രൂപയാണ് പ്രീമിയം. അപ്പോൾ 10 1 11 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് വന്നു, 8 3 11 രൂപ ഡെബിറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 800, ഷെയർ ഫോർഫെയ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 300, ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 1000, ദെൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം 100, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഷെയർ ഫോർഫെയ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. Share forfeited account debtor, here it is 500, okay, 500, then here it is 300, so 500 minus 300, it is 200. Share forfeited account debtor to capital reserve 200. Okay, these are some of the problems related to forfeiture and reissue. We will go through more problems in our next videos. Okay, thank you very much.